Allahu Akbar. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. أعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله أكبر. ارحمني واجبر وارفع رزقك. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارزقني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sama-sama berkumpul untuk mendengar dan melihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberi arahan dalam bab ibadah salat, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dan pada masa yang sama Nabi memberi amaran keras, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, maka amalnya ditolak. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, sesuatu amalan baru dikatakan amal saleh dan selanjutnya diterima oleh Allah dan layak mendapat ganjaran pahala. Syaratnya ada dua. Pada asalnya tiga. Pelakunya mesti muslim atau muslimah. Sebab apa saja amal baik yang dilakukan oleh non-muslim, Allah tak akan terima. Berdasarkan ayat 85 dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tidak akan terima agamanya dan di akhirat dia pasti rugi. Agamanya saja Allah tak terima, apalagi amalan. Oleh sebab itu kita bersyukur hadirin dan hadirat karena kita telah diberi oleh Allah hidayah, taufiknya sehingga kita memeluk Islam. Alhamdulillah. Dan kita berdoa mudah-mudahan keislaman kita berterus-terusan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Cuma perlu diingat, ini tidak bermakna semua amalan orang Islam diterima oleh Allah. Ada dua syarat lagi. Amal tersebut hendaklah dilakukannya dengan ikhlas lillah, semata-mata karena Allah apa yang dia buat. Ikhlas di sini dengan makna tauhid. Kita telah bahas banyak bab ini dalam bab akidah. Ikhlas salah satu syarat amal diterima oleh Allah. Ikhlas dengan makna tauhid. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal diterima berdasarkan niat. Allah berfirman pada ayat 65 Az-Zumar, memberi amaran, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Bila kamu terlibat syirik, niscaya musnah dan hancurlah seluruh amalan. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi.
Jadi syarat amal diterima dan selanjutnya mendapat ganjaran dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pertama, orang tersebut mesti beragama Islam. Yang kedua, Muslim tersebut atau Muslimat tersebut niatnya ketika melakukan apa saja amalan mesti ikhlas lillah dengan makna tauhid. Jangan ada unsur syirik. Jangankan syirik besar, riya dikatakan Nabi sebagai syirik kecil pun bila ada salat ditolak oleh Allah. Sebab Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang aku paling takut menimpa umatku adalah syirik kecil. Wasuila anhu. Nabi ditanya, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Nabi jawab, asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil adalah riya. Setuju tak kalau Ustaz katakan bila kita salat ada riya, salat ditolak? Betul tak? Padahal riya itu syirik besar ke syirik kecil? Kecil. Apalagi syirik besar. Nah, Muslim Muslimat lakukan ibadat dengan ikhlas. Belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila tidak memenuhi syarat ketiga, yaitu ittiba'ur Rasul. Ikut cara Rasul. Itu sebabnya dalam bab haji Nabi bersabda, khuzu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku ibadat haji. Itu sebabnya Nabi telah tetapkan untuk orang dari Asia Tenggara miqatnya Yalamlam. Untuk orang dari Mesir Rabil. Untuk orang dari Madinah Bir Ali atau Zulhulaifah. Untuk dari Iraq Zatu Irqin. Untuk orang dari kawasan Riyadh utara Qarnul Manazil. Betul tak itu semua ketentuan-ketentuan Rasul? Tak boleh masuk Mekah suka-suka hati untuk umrah dan haji. Mesti ikut cara Rasul. Itu makna khuzu anni manasikakum. Dalam bab haji pula tolong ikuti sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Ada setengah umat Islam malah bertaraf ustaz, mendakwa kononnya mustahil kita ikut salat Rasul sebab kita tak nampak. Oh, salah sangat. Bagi kita, betul tak? Sungguh banyak hadis-hadis sahih yang terpelihara tentang bagaimana cara Rasulullah takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud. Betul tak? Dan bila kita pelajari dan kita ikuti, sama dengan kita melakukan salat ikut cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum Ustaz mula membahas bab wuduk, tayamum dan salat sejak takbir hingga salam, bagus juga Ustaz sebut di sini, di antara kaedah utama dalam ibadat, al-aslu fil ibadah haramun illa ma amarahallahu wa rasuluh. Asal usul ibadat semuanya haram kecuali apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Dia berbeza dengan bab muamalat, makan, minum, pakaian. Al-aslu fil muamalah mubahun illa ma harramahallahu wa rasuluh. Asal usul muamalat adalah boleh semuanya kecuali apa yang Allah larang dan Rasul larang. Berpakaian termasuk muamalat tak? Masuk. Semua bahan lelaki boleh pakai. Dari wool, dari cotton, dari nylon, dari serat nenas, dari kulit kayu, dari goni, semua boleh pakai. Kecuali, hei laki-laki, pure silk. Ada tak larangan dari Nabi? Itu saja yang tak boleh. Semua daging boleh tak dimakan? Makan, minum termasuk muamalat tak? Semua boleh. Kecuali bila datang pengharamannya. Antara lain bangkai, darah, daging khinzir. Ditambah oleh Nabi binatang yang ada taring, binatang yang menyambar, binatang yang makan daging. Itu saja. Pada asalnya semua boleh tak?
Beza tak dengan kaedah ibadat? Kaedah ibadat macam siang dan malam, bezanya dengan muamalat. Asal usul semua ibadat haram kecuali apa yang Allah larang, Allah yang suruh dan apa yang Rasul suruh. Oleh sebab itu, jika kita ingin beribadat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla seperti salat, puasa, zakat, haji, perlu tak kita kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi? Perlu tak? Perlu. Itu sebabnya kepada Ustaz bila ditanya, Ustaz, mengapa Ustaz kata amal ibadat itu bid'ah? Ustaz selalu jawab, jangan suruh Ustaz bawa dalil mengapa itu bid'ah. Tapi awaklah yang sepatutnya tunjukkan dalil mengapa awak buat. Boleh faham? Sebab ibadat mesti ada dalil. Bukan dibebankan kita untuk mencari dalil mengapa bid'ah. Boleh faham? Sebab sekali lagi tolong ikuti kaedah ibadat al-aslu fil ibadah haramun illa ma amarahallahu wa rasuluh. Asal usul ibadat semuanya dilarang. Haram maknanya dilarang, kecuali apa yang Allah suruh, kecuali apa yang Rasul suruh. Allah ada tak suruh kita melakukan salat? Yes, banyak sungguh dalam Quran. Aqimus salat. Apa maknanya? Dirikan salat. Nabi ada tak explain kepada kita bagaimana cara salat? Berapa kali sehari semalam wajib salat? Subuh berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Bagaimana memulai salat? Sujud mesti di atas 7 anggota. Bagaimana cara salam? Nabi ada sebut tak? Yes. Itu sebabnya buku ini Ustaz susun berdasarkan tertib amalan. Bukan berdasarkan setengah-setengah kitab mana wajib, mana rukun, mana sunnah. Bukan. Tapi menurut urutan amalan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut atau berfirman dalam Al-Quranul Karim. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini ayat yang menyuruh kita dalam Al-Quran tentang wudu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, tolong ikuti, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat salah seorang dari kamu jika ia berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih tak? Sahih. Ini hadis paling sahih bila diriwayat bersama oleh Bukhari dan Muslim. Kedudukannya betul-betul di bawah ayat Al-Quranul Karim. Maknanya, ibadat wudu itu ada tak suruhan dari Allah dan suruhan dari Rasul? Yes, kita yakin adanya arahan itu.
Nah, kita terus saja kepada sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat muka surat 6. Tertib wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama niat. Tadi kita dah sebut, niat hendaklah ikhlas. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan diterima berdasarkan niat dan tiap-tiap seseorang akan mendapat ganjaran amalannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Cuma hadirin dan hadirat, kita kena ingat, wuduk termasuk ibadat tak? Termasuk ibadat. Oleh sebab itu ibadat tak akan diterima kalau tidak ada niat. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, kegunaan niat ada dua. Kegunaan niat ada dua. Pertama, untuk membezakan itu ibadat dengan adat. Yang kedua, untuk membezakan satu ibadat dengan ibadat yang lain. Saban pagi sebelum kita pergi kerja, semua kita mandi. Termasuk tak orang kafir juga mandi? Buka shower, mandi. Apa yang membezakan itu mandi adat, iaitu kebiasaan sebelum pergi kerja biasanya mandi, itu namanya mandi adat, dengan mandi junub. Apa pembezanya? Niat. Betul tak? Yang kedua, kegodaan niat membezakan antara satu ibadat dengan ibadat yang lain. Ada orang sedang salat 2 rakaat. Yang lain juga salat 2 rakaat. Barangkali ini salat duha, barangkali ini salat hajat, barangkali ini salat taubat. Semua 2 rakaat. Apa yang membezakan antara satu salat dengan salat yang lain? Setengah orang puasa hari Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke. Ada tak kemungkinan itu puasa sunat Isnin? Ada tak kemungkinan walaupun pada hari Isnin itu adalah puasa qada? Ada tak kemungkinan itu puasa kafarat? Untuk membezakan itu adalah niat. Oleh sebab itu, wuduk baru diterima perlu tak kepada niat? Dan kita kena ingat, sepakat para ulama tempat niat adalah di dalam hati, bukan diucap. Oleh sebab itu cukup dalam hati, sengaja aku ambil wuduk karena Allah Ta'ala, dah cukup dah, itu niat maknanya. Tak perlu dilafaz. Nawaitu rafa'al hadatsil dan sebagainya, itu tak perlu disebut. Niat tempatnya di mulut atau di hati? Di hati. Yang kedua, tasmiyah. Tasmiyah maknanya membaca bismillah. Tasmiyah sama dengan basmalah, maknanya bismillah. Ada satu hadis yang berbunyi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tiada wuduk bagi orang yang tidak membaca basmalah di atasnya. Walaupun para ulama berbeza pendapat tentang kedudukan hadis ini. Ada yang daif, tapi setengah ulama mengatakan karena banyak sangat jalannya yang datang sehingga dia saling kuat menguatkan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis lain, kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Mana-mana amalan yang baik-baik tidak diawali dengan bismillah, maka ia terputus dari keberkatan. Namun demikian, walau bagaimana, bismillah hukumnya hanya wajib ke sunat? Sunat saja. Baca bismillah. Yang ketiga, membasuh telapak tangan. Membasuh tangan hingga pergelangan. Membasuh tangan hingga pergelangan. Ustaz kira karena masa kita sangat terbatas, Ustaz baca dulu, kemudian Ustaz buat beberapa contoh nanti. Basuh tangan hingga pergelangan 3 kali. Kemudian
Madmadah, istinsyaq, istinsar. Madmadah maknanya berkumur-kumur. Istinsyaq memasukkan air ke hidung. Istinsyar iaitu kita menghembuskan air dari hidung. Hadirin dan hadirat, amalan yang betul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga amalan ini hendaklah dilakukan serentak. Tampung air dengan dua belah tangan atau satu. Dua boleh, satu juga boleh. Bawa ke mulut. Mulut menyedut, hidung juga menyedut. Serentak. Jadi air yang masuk ke mulut, madmadah. Kita berkumur-kumur. Kemudian air yang sedikit daripadanya masuk ke hidung, itu yang disebut dengan istinsyaq. Lalu kita istinsyar, kita hembus. Boleh faham? Kita kan biasanya buat berasingan. Mulut dulu, kemudian hidung. Tak, sebenarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaiknya dibuat serentak. Tapi ingat ya, menyedut dengan hidung tu jangan terlalu kuat. Nanti boleh pening. Tapi bila dah biasa, insya-Allah kita tahu kadarnya. Asal masuk sedikit pun cukup. Itu namanya madmadah, istinsyaq, istinsyar. Kemudian membasuh muka. Nah, membasuh muka, ya sama-sama. Membuang itu dengan mulut kita buang, kemudian bersamaan. Boleh Ramadan. Okey, Ramadan. Nah, dalam Ramadan Nabi tidak larang kita madmadah dan istinsyaq. Cuma Nabi melarang mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan sehingga air masuk ke dalam rongga. Tak boleh berlebih-lebihan saja. Pada asalnya boleh. Tak ada larangan madmadah berkumur-kumur dalam bulan puasa. Tak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang membasuh muka. Nah, bermasuh muka ini dia adalah rukun pertama. Rukun atau anggota yang wajib kita basuh ada berapa? Ada 3. Yang satu lagi itu, yang keempat adalah menyapu. Beza membasuh dengan menyapu. Membasuh hendaklah kita alirkan air. Muka, tangan dan kaki adalah membasuh. Sedangkan kepala bukan membasuh tapi menyapu. Jika ditanya apa beza antara membasuh dengan menyapu? Jawabnya, membasuh hendaklah dengan mengalirkan air. Sedangkan menyapu cukup tangan dibasahkan tanpa ditampung, lalu disapu di kepala. Dapat beza? Itu sebabnya hadirin dan hadirat, sebenarnya tidak banyak masalah untuk kita salat di dalam pesawat, kapal terbang. Cukup bawa air 1 gelas mineral kecil atau botol kecil seperti ini dah cukup berwuduk. Asalkan kita sediakan spray. Masukkan dalam botol, beli spray. Spray muka. Mengena tak maknanya? Tangan ratakan, cukup sekali kalau dalam pesawat. Spraykan tangan, ratakan, cukup. Spray lagi. Boleh tak itu memenuhi makna membasuh? Definisi membasuh mengalirkan air. Oleh sebab itu, menggunakan tawel basah lalu disapu itu bukan membasuh. Tawel dimasukkan dalam air lembab lalu disapu itu menyapu, bukan membasuh. Tak sah wuduk seperti itu. Tapi kalau spray, nah spray tangan dan tak perlu menampung, kita sapu kepala, kemudian spray kaki. Betul tak? Dengan hanya 1 gelas mineral kecil dah boleh berwuduk. Jangan sampai seperti larangan setengah-setengah pembimbing haji melarang jemaahnya salat subuh di pesawat. Takut
air banyak di toilet, nanti boleh berbahaya. Okey, sebenarnya ustaz tersebut perlu cari jalan keluar macam mana beruduk dengan menggunakan air yang sedikit, bukan dengan melarang orang salat subuh. Sehingga diistilahlah ada salat menghormati waktu. Tak wujud sebenarnya dari Rasul istilah salat menghormati waktu. Kita salat boleh dalam semua keadaan dan semampu yang kita boleh, dan tak payah salat itu diqada sesampainya di tanah air. Sebenarnya sebab firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Kita teruskan dengan membasuh muka. Ustaz harap hadirin dan hadirat tolong kumpul pertanyaan. Izinkan Ustaz jelaskan dulu, mengingat masa yang sangat terbatas. Kemudian mencelah-celahkan janggut dengan jari jemari. Itu bagi lelaki lah tentunya. Lebih-lebih lagi lelaki di kawasan sana, janggutnya tebal-tebal, memang boleh mengakibatkan air tak sampai ke kulit bila tidak dicelah-celah. Itu hanya sunat sahaja. Kemudian membasuh dua tangan hingga ke siku. Tangan hendaklah dibasuh hingga ke siku. Membasuh tangan permulaan tadi hingga pergelangan hukumnya apa? Sunat atau wajib? Sunat. Sedangkan membasuh tangan hingga ke siku hukumnya wajib atau rukun. Sebab dia tertera dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah tadi. Membasuh dua tangan hingga ke siku, kemudian menyapu kepala. Nah, menyapu kepala berdasarkan ayat Quran juga, wamsahu biru'usikum. Sebenarnya hadirin dan hadirat, wamsahu biru'usikum, hendaklah kamu sapu kepalamu. Ada huruf ba, biru'usikum. Setengah ulama mengartikan ba itu litaba'id. Litaba'id maknanya sebahagian. Ada pula ulama yang mengatakan lil ilsaq, iaitu keseluruhan. Dan bila kita lihat amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang betul adalah keseluruhan, bukan sebahagian. Oleh sebab itu amalan beruduk hanya tinggikan songkok kemudian hanya begini, tak memenuhi syarat uduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya basuhkan dua tangan atau buka paip, basahkan dua tangan tanpa menampung air. Cara Rasulullah dari depan hingga ke belakang, kemudian baginda ke depan sekali lagi, kemudian ke belakang, kemudian langsung ke telinga. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekali. Tak perlu dibuat 3 kali. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira banyak di antara kita yang selama ini hanya, betul tak? Tolong mula sekarang jangan ulangi lagi, sebab itu bercanggah dengan hadis Rasul dan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati perbezaan pandangan, tetapi huruf ba itu dia sama dengan huruf ba ketika tayamum. Tayamum kita kena sapu tanah itu pada berapa anggota? Sama dengan anggota wuduk ke? Atau tak sama? Untuk tayamum perlu berapa anggota? 2 saja, muka dan pergelangan. Tangan hingga ke pergelangan. Bukan sampai siku. Sampai pergelangan saja. Nanti kita akan jelaskan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh, hendaklah kamu famsahu biwujuhikum, sapulah wajahmu. Ada bi wujuhikum, dengan makna sebahagian ke atau keseluruhan muka mesti kita sapu. Tak ada orang yang tayamum hanya dengan sikit saja, betul tak? Wamsahu biwujuhikum, wujuh plural dari wajah. Hendaklah sapu wajahmu dengan tangan, dengan kedua tanganmu. Sebahagian atau seluruh? Seluruh. Mengapa untuk wamsahu biru'usikum hanya sedikit? Wamsahu biru'usikum, ra'sun kepala. Hendaklah kamu sapu kepalamu bi ru'usikum. Mengapa hanya separuh?
Mengapa sedikit? Sepatutnya sebagaimana tayamum tadi, seluruh wajahmu, wamsahu biru'usikum juga seluruh kepalamu. Boleh faham maksudnya? Itu penghujahan dari Al-Quran dan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, macam mana Ustaz dengan amalan kami yang terdahulu? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu sebabnya kita belajar supaya semakin dekat dengan cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Yes. Itu tentang menyapu kepala. Detailnya silakan nanti kita baca masing-masing. Kemudian masalah menyapu telinga. Ini yang Ustaz sebutkan tadi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat telinga adalah sebahagian daripada kepala. Tapi andai kata ada orang yang membuat secara berasingan, tak usah kita larang. Tak usah kita larang. Tetapi kalau kita hendak kembali bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah menyapu kepala keseluruhannya sama ada sekali, atau yang paling baik itu sudah dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kemudian ke belakang sekali lagi, langsung ke telinga. Mungkin ada yang mengatakan, tidakkah kita membasuh telinga itu menggunakan air musta'mal? Pernah kita dengar istilah air musta'mal? Air yang pernah digunakan? Tak timbul. Kalau kita katakan itu salah dan tidak sah, bermakna wuduk Rasulullah juga tidak sah. Betul tak? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Namun demikian, walau bagaimana, menyapu telinga ini hukumnya hanya sunat sahaja. Sebab dia ada yang mengatakan bahagian daripada kepala, ada yang mengatakan dia berasingan. Dan untuk pengetahuan kita hadirin dan hadirat, bagi yang menggunakan serban, dia boleh menyapu kepalanya di atas serban sahaja, tanpa membuka serban. Berbeza dengan orang pakai ketayap seperti ini atau songkok yang mudah dibuka, tak boleh. Dan para ulama mengatakan untuk wanita pula, apalagi di khalayak ramai, boleh dalam keadaan memakai mini telkung, dia tanpa membuka mini telkungnya. Di atas mini telkungnya saja dia. Ini mengambil kira sahabat laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membasuh atau menyapu kepala di atas serban. Okey. Yang terakhir adalah membasuh kaki. Membasuh kaki. Membasuh kaki hendaklah sampai ke mata kaki atau buku lali. Dan cara membasuh, Ustaz tadi dah sebutkan, dari 4 anggota yang menjadi rukun, 3 daripadanya mesti dibasuh, 1 daripadanya mesti disapu. Ada beza tak basuh dengan sapu? Oleh sebab itu, untuk kaki juga mesti mengalir, air yang mengalir. Adapun masalah tadlik. Tadlik maknanya kita gosok-gosok. Menggosok itu hanya sunat sahaja. Andai kata kita buka pipe, lalu tangan kita lalukan saja air itu tanpa digosok, sah tak? Yang mustahak air itu sampai ke seluruh permukaan kulit. Adapun digosok, hukumnya hanya sunat. Begitu juga terhadap kaki. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi setelah itu kita, sebelum Ustaz masuk bab doa, untuk kaki ini ada kemudahan dalam Islam, iaitu kita boleh menyapu sepatu sebagai ganti membasuh kaki, yang dipanggil dengan mashul khuf. Mashul khuf iaitu menyapu sepatu. Untuk musafir boleh 3 hari 3 malam. Untuk orang yang tidak musafir, mukim, dari rumah pergi kerja kemudian balik petangnya, boleh sehari semalam. Tapi dengan syarat, hendaklah sepatu tersebut atau stokin hendaklah dipakai setelah atau dalam keadaan kita beruduk.
Habis salat subuh, sarapan, masih ada uduk, pakai stokin, lalu kita pergi kerja. Barangkali pukul 10, 11 kita buang air kecil ke buang air besar. Kemudian salat zuhur. Salat zuhur, kita ambil uduk sebelum salat zuhur tentunya. Betul tak? Kemudian sampai pada bahagian kaki, boleh kita sapu hanya bahagian atas sepatu. Tapi syaratnya sepatu itu mesti sepatu boot yang boleh menutup buku lali. Mungkin hal ini tidak begitu biasa di kawasan Asia Tenggara. Tapi jawrab. Jawrab maknanya stokin. Kita boleh gunakan stokin, tetapi menyapu stokin dengan menyapu sepatu beza. Menyapu sepatu bahagian atas sahaja, bawah tidak. Tapi stokin hendaklah basahkan kedua-dua tangan. Satu tangan di telapak kaki, dan tangan yang satu lagi kiri bahagian atasnya. Bawakan. Boleh? Boleh faham? Takkan Ustaz buat contoh dengan kaki pula depan ni. Minta maaf. Kita boleh buat bayangkan ya. Dari depan itu, telapak kaki yang atas ini, yang kiri ini, atas kaki, bawa ke buku lali. Itu untuk stokin. Tak cukup di atas saja. Ini bezanya antara stokin dengan sepatu boot. Sepatu boot cukup atas sahaja. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, agama Islam sesuai dengan akal, tetapi Islam tidak boleh diakal-akali. Lalu beliau buat contoh. Ketika membasuh sepatu, menyapu sepatu, cukup di atas sahaja. Menurut logik pula, betul tak yang paling wajar itu bahagian bawah karena dia terdedah dengan najis? Tetapi Islam kata atas sahaja. Ini yang dimaksudkan Sayyidina Ali. Semua kehendak agama adalah logik, tapi dia tak boleh dilogik-logik. Kita tak boleh kata tutup aurat itu tak perlu bagi orang Malaysia, sebab logiknya itu perlu hanya di negara Arab yang banyak debu, yang banyak ini, banyak itu, panas dan sebagainya. Tak. Bagi kita, ajaran Islam semuanya adalah logik, masuk di akal. Semua arahannya, semua larangannya adalah bersesuaian belaka, sebab Allah Maha Adil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, kita teruskan saja dengan tayamum. Dalam Islam ada dua hukum. Ada namanya azimah dan ada pula namanya rukhsah. Ada namanya azimah dan ada pula namanya rukhsah. Azimah maknanya hukum asal. Rukhsah maknanya hukum kelonggaran atau keringanan. Ustaz buat contoh. Nanti salat. Qiyam untuk salat wajib, sunat atau rukun? Qiyam iaitu berdiri tegak. Wajib atau rukun? Rukun. Rukun atau sunat? Rukun jawabnya. Tetapi ada kata seseorang paralyzed atau sakit, dia boleh tak salat duduk? Tak mampu duduk, memang sudah teruk sangat, baring saja, boleh tak salat baring? Nah, hukum asal berdiri itu namanya azimah. Kebolehan duduk, kebolehan baring, itu namanya rukhsah. Betul tak salat tidak diterima atau tidak sah tanpa wudu? Tapi bila ketiadaan air atau kulit alergik kena air, tak boleh kena air, boleh tak tayamum? Nah, wudu namanya rukhsah ke azimah? Wudu azimah. Sedangkan tayamum pengganti wudu adalah rukhsah. Hadirin dan hadirat, pembahasan rukhsah ini menurut pengalaman Ustaz tidak begitu popular di kalangan masyarakat Asia Tenggara. Mereka selalu azimah, azimah, azimah sahaja. Rukhsah kurang mendapat pendedahan. Oleh sebab itu, 2 minggu mereka terlantar di ward hospital. 2 minggu tak salat.
Karena macam-macam alasannya. Tak dapat menghadap kiblat lah, tak dapat beruduk lah, tak dapat inilah. 2 minggu mereka tak salat. Padahal mereka ketika sehat di rumah tak pernah tinggal salat. Mengapa? Karena tak faham adanya rukhsah. Boleh tak bagi orang yang sakit tak berkemampuan untuk menghadap ke arah kiblat, dia menghadap ke mana-mana? Boleh tak orang yang sakit tak mampu berdiri karena penuh dengan wire, keluar dari meja operation, dari OT, kemudian dia akhirnya tak salat, padahal dia boleh tak salat walaupun bersamanya ada beg najis menampung nanah dan darah? Itu namanya rukhsah. Dia tak gunakan rukhsah sebab selama ini dia terbayang nanah najis, darah najis. Yes, kita tak kata itu tak najis, tapi ada peruntukan yang kita itu boleh. Sebab Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah apa yang kamu termampu. Dalam pesawat tak mampu berdiri, dalam pesawat tak mampu ambil uduk, boleh tak tayamum? Boleh. Dalam pesawat tak mampu kita menghadap ke arah kiblat, boleh tak kita salat dalam keadaan menghadap ke mana saja? Tak perlu suruh pilot, tolong menghadap Mekah sebentar, saya dah takbiratul ihram. Tak payah. Itu maknanya rukhsah. Setuju tak kalau Ustaz katakan masyarakat Islam di Nusantara kurang mendapat pendedahan yang ini nih, sehingga mereka rela untuk tidak salat berbanding salat dalam keadaan yang mereka termampu. Mereka hanya punya gambaran, nanti sajalah bil balik ke rumah saya qada. Kalau balik ke rumah, kalau langsung ke Bukit Kiara, ke perkuburan, mana sempat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi Ustaz ambil ringkas saja, tolong ikuti dalam hal ini firman Allah tentang tayammum. Wa in kuntum marda aw ala safar أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yakni suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ada tak rukhsah di sini? Kalau tak ada air, hendaklah tayamum dengan tanah. Ada tak? Nah, ini maksudnya, wujud tak dalil kebolehan tayamum? Dan Nabi SAW pernah menegur seorang lelaki ketika beliau bangun tidur ketiadaan air. Ada yang mengatakan beliau sakit. Beliau tahu ada kebolehan tayamum, tapi beliau tak tahu lagi bagaimana cara. Akhirnya dia berguling-guling di atas pasir. Berguling-guling. Waktu itu, minta maaf, waktu itu bukan sempena uduk, tapi mandi junub. Dia bangun tidur, dia junub, sedangkan dia dalam keadaan sakit. Akhirnya dia tak boleh menggunakan air, dia tayamum. Cuma dia tak tahu cara tayamum. Akhirnya dia tayamum sebagai pengganti mandi, dengan berguling-guling macam kucing, dengan
dengan tanahnya. Lalu begitu diberitahu kepada Nabi, Nabi SAW kata, sama ada tayamum itu pengganti uduk atau mandi hadas besar, cukup kamu tepukkan saja tanganmu ke bumi, tanah yang berdebu, sapu pada mukamu, dan sapu kepada tanganmu hingga pergelangan. Cukup. Pernah dengar tak bahawa ada yang tayamum ketika menyapu tangan hingga ke siku? Pernah buat? Setengah ulama mengatakan sampai ke siku. Sebenarnya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pergelangan. Betul tak? Ini lebih mudah lagi. Yang berpendapat bahawa sampai siku adalah kias dengan uduk. Kias dengan uduk. Mengambil kira uduk sampai ke siku, kononnya tayamum juga hingga ke siku. Kita kena ingat bahawa di dalam kaedah ilmu ibadat atau dalam kaedah ibadat, la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam bab ibadat. Kias hanya ada di dalam muamalat. Dulu minuman yang memabukkan adalah hasil perahan anggur dulunya. Anggur diperam sekian minggu, akhirnya dia punya result atau natijahnya memabukkan. Hari ini bila ada mangga, manggis atau apa-apa buah-buahan yang diperam sekian lama kemudian menghasilkan minuman yang memabukkan, turut haram tak? Dari mana kita mengharamkan itu berdasarkan kias dengan anggur? Yes, dari sudut muamalat boleh kias, tapi ibadat tidak. Sebab bila kita pakai kias, akhirnya kita akan hilanglah kemurnian atau keaslian ibadat sebagaimana ibadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi riwayat tentang hingga ke pergelangan tangan ini ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ikuti muka surat 27. Tolong ikuti. Innama kana yakfika hakaza wa daraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-arda wa tanaffaha fihima summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Sesungguhnya memadailah engkau berbuat begini. Lalu Nabi menepuk kedua-dua telapak tangannya ke bumi dan menghembus kedua-duanya. Maknanya tepukannya itu yang barangkali melekat tanah-tanah yang agak keras dan kasar dihembus dulu, atau setengah ulama kata bukan diayak diketuk kedua tangan ini supaya kerikil-kerikil yang kecil itu berjatuhan. Maklumlah, apalagi muka yang halus, biar dia yang halus saja. Lalu kata Nabi, cukup kamu sapukan dengan kedua tangan itu. Caranya macam ini, dari atas sampai ke bawah, sekali saja, dan langsung saja dua telapak tangan kita. Macam ini caranya. Pertama sekali, yang kiri ini kita letak pada bahagian belakang tangan kanan. Bahagian depan ni kan sudah berisi, sudah ada tanahnya. Jadi belakang saja. Jadi yang belum kena apa? Ibu jari. Yang ini juga belum kena ibu jari ini. Lalu kita belokkan ke sini. Boleh tolong kita praktek? Ini bukan belajar menari. Bukan. Ini poco-poco. Allah. Kita tepuk dulu sekali. Darbatan wahidah. Tepukan cukup sekali. Darbatan wahidah. Pada tanah yang berdebu. Kemudian bawa ke muka dari atas.
turunkan ke bawah. Kalau ada kacamata, buka kacamata. Ya, ke bawah. Cukup satu kali. Kemudian telapak kanan kiri letakkan di belakang telapak kanan. Kemudian tarik ke bawah sampai pergelangan. Kemudian putarkan tangan kiri ke depan tangan kanan sehingga mengena belakang ibu jari. Boleh ya? Kemudian giliran membasuh telapak atau belakang kiri pula, iaitu tadi sudah ni kan? Maknanya sekarang ini kita, kalau tadi ke sini, nah sekarang ke sini. Dari atas ke bawah, kan maknanya semua kena itu. Kemudian kita belokkan di hadapan. Boleh faham? Sekali lagi kita tepuk, kemudian bawa ke muka, turunkan ke bawah, kemudian kiri letakkan di belakang kanan, turunkan, pusing untuk ibu jari, kemudian tangan kanan di belakang kiri, kemudian pusing. Dengan ini sudah boleh salat dah. Ya Tok? Atok nak pergi umrah. Dah boleh lah. Kita dalam pesawat sama ada boleh bawa air dengan botol kecil, beli spray. Murah saja. Juga boleh bawa debu. Sekarang dah ada jual debu malah. Atau kita buat sendiri. Kita ayak dulu yang halus. Macam powder, masukkan dalam umpamanya buka meja lipat pesawat itu, letak tisu umpamanya di atas satu tisu, taburkan saja sedikit, tepuk di atasnya, dah buat macam ini, selesai. Kalau umpamanya air tak ada, boleh dengan ini. Tapi Ustaz, bila dibandingkan antara tayamum dengan gunakan spray, better spray. Sebab itu azimah. Udukkan azimah. Bila sudah tak ada langsung, baru kita ke tayamum. Baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah kita sapu muka, tak perlu ya kita ambil cermin pula, nak tengok rata ke tidak, lalu touch up. Macam ibu-ibu selalu buat touch up. Ustaz selalu tengok juga isteri buat macam itu touch up katanya. Tak perlu, ada tak kena lah Ustaz. Nah, tak payah. Ini semua isyarat saja. Tak payah touch up ya Bu ya. Hadirin dan hadirat, kita masuk bahagian utama, iaitu ibadah salat. Ustaz suka kita langsung saja lihat salat secara lebih terperinci. Cara salat bab keempat, cara salat yang lebih terperinci. Pertama sekali niat. Page 45. Niat adalah roh bagi semua amalan. Niat adalah roh bagi semua amalan. Sila lihat muka surat 45. Niat adalah roh bagi semua suatu amalan. Kesahihan amalan sangat bergantung kepada kesahihan niat. Niat adalah rukun dan syarat sah bagi salat. Niat sebagai rukun pada permulaan salat dan menjadi syarat sah dalam kita meneruskan kerja-kerja salat. Nah, mungkin ini sedikit perlu penjelasan. Niat sebagai rukun itu pada permulaan kita menyengaja
untuk melakukan suatu amalan karena Allah Ta'ala. Dalam hati kita untuk salat zuhur, sengaja aku salat zuhur 4 rakaat, ikut imam ke atau sendirian karena Allah Ta'ala. Itu dah namanya apa? Niat. Itu rukun. Tetapi adalah menjadi syarat sah salat. Niat itu hendaklah berterus-terusan hingga kita salam. Berterus-terusan. Jangan ada niat itu setengah jalan. Oh, saya tidak batalkanlah. Bila niat tidak batalkan, jadi batal. Niat tersebut yang kita ini salat hendaklah berterus-terusan hingga salam. Itu yang dimaksudkan niat sebagai syarat sah. Begitu juga puasa. Kita puasa niat pada waktu malam. Umpamanya jam 10 pagi, bercadang saya ndak breakfast lah, saya ndak lunch lah nanti. Dah batal dah. Sebab niat itu mesti berterus-terusan sampai yang kita tak boleh rosakkan niat itu. Niat sebagai rukun permulaan. Niat sebagai syarat hendaklah berterus-terusan. Oleh sebab itu, bila kita niat saja hendak membatalkan puasa, dah batal dah walaupun belum makan. Walaupun tak minum. Boleh faham maksud saya? Niat sebagai rukun permulaan. Niat sebagai syarat sah ibadat hendaklah berterusan hingga kita berakhirnya ibadat. Hadirin dan hadirat, tadi Ustaz ada sebut kegunaan niat ada berapa? 2, betul. Pertama, membezakan antara adat dengan ibadat. Orang kafir bangun tidur, barangkali mereka basuh muka juga, basuh tangan juga, bangun tidur. Itu adat namanya. Beza tak dengan kita bila ambil uduk? Pergerakan kita, yang kita basuh lebih kurang macam itu juga. Tapi yang ini adat, yang ini ibadat. Dan kegunaan niat yang kedua apa tadi? Untuk membezakan satu ibadat dengan ibadat yang lain. Yang ini tawaf haji ke, yang ini tawaf umrah ke, yang ini tawaf tahiyatul masjid ke, kan ada tawaf tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram. Ini tawaf nazar ke, ini tawaf sunat ke, pembezanya itu adalah niat. Sebab pusingannya sama, 7 pusingan juga. Apa yang membezakan? Niat. Jadi kegunaan niat ada berapa? 2. Nah, Ustaz tadi ada katakan bahawa tempat niat adalah, orang Arab selalu sebut, tolong ikuti, makanun niyah al-qalbu. Makan, bukan makan ya. Jangan bimbang, hidangan dah ada di luar sana. Makan, orang Arab kata tempat. Makan itu tempat. Makanun niyah, tempat niat al-qalbu. Hati. Bukan mulut. Bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali ada niat dah selesai kelas nanti dah ke pasar. Kan kita tak perlu sebut. Waktu keluar rumah tadi, sengaja aku pergi ke kelas pemantapan salat, dan setelah itu saya akan ke pasar beli ini. Tak perlu disebutkan, Pak. Tapi dah niat dah. Niat itu tempatnya di mana? Memang Nabi pernah lafazkan niat 2 tempat sahaja, yaitu haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan, yaitu niat haji. Labbaik Allahumma umratan, itu niat umrah. Nabi pernah sebut la qiyasa fil ibadah. Tak ada kias dalam bab ibadah. Nabi buat macam itu. Oleh sebab itu, ingin mandi hadas besar, tak perlulah di dalam buka shower nawaitu rafa'al hadathil akbar. Untuk uduk nawaitu rafa'al hadathil asghar. Malam-malam puasa nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Tak payah. Niat dalam hati. Dari mana datang itu? Rasul tak ada sebut. Yang Rasul ada sebut sempena 2 ibadat sahaja, haji dan umrah.
sempena uduk, sempena mandi junub, sempena puasa, sempena apa saja Nabi tak pernah sebut untuk niat. Niat hanya dalam hati sahaja. Jangan tanya ustaz, mengapa dihukumkan bid'ah ustaz? Jangan tanya ustaz, awaklah yang mesti bawa dalil. Ada bacaan itu ketika salat. Oh, dalil tak ada lah. Bila tak ada lah amalan itu. Bila dijawab apa salah, ustaz akan kata, apa salah? Salah lah tu. Apa salah tak ada dalam ibadah? Apa salahnya ustaz? Salah lah itu, sebab kaedah ibadat mesti ada dalil. Ada dalil tak kita melafazkan niat ketika haji dan umrah? Yes, carry on. Oh, ada dalil tak sempena puasa dan sempena mengangkat hadas besar, hadas kecil, sempena salat mesti usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin? Tak ada dari Rasul. Itu dari mana? Dari ulama. Silakan, bila awak lebih utamakan ulama dari Rasul, silakan. Saya bimbang dengan apa yang Nabi kata, siapa buat amalan tidak ikut cara kami, ditolak. Saya bimbang. Nah, orang pula buat penambahan mendakwa, dengan kononnya dengan penambahan menjadi lebih afdal. Padahal Nabi tak buat. Tidakkah secara indirectly dia mendakwa amalan Rasul kurang sempurna? Betul tak? Mengapa tak bimbang amal ditolak? Karena awak buat apa yang Rasul tak buat. Malah mendakwa pula apa yang ditambah menjadi lebih afdal. Indirectly mendakwa, walaupun awak tak menyebut. Indirectly, secara tidak langsung mendakwa amal Rasul kurang sempurna. Hadirin dan hadirat, ini pandangan ustaz ya. Kita boleh dengar pandangan yang lain. Kita compare dan kita ambil mana yang lebih baik tentunya. Asasnya yakin. Ya. Yakin kita amalkan. Yes. So kalau macam staff you have the sources kan. Yes. Jadi mesti yakin. Mesti yakin. Itu soal-soal lagi maknanya tak yakin. Betul. Betul kata Datuk bahawa masalah ini yakin. Cuma untuk membina keyakinan mesti ada knowledge. Betul tak? Knowledge mesti ada reference. Mesti ada reference. Reference kita untuk ibadat Allah dan Rasul. Ulama boleh memberi pandangan. Pandangan mereka tak boleh melebihi pandangan atau ketetapan Allah dan Rasul. Betul tak? Sebab Allah berfirman, tolong ikuti untuk mendapat keberkatan ayat yang ke-59 dari surat An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpinmu. Ulil amri terbagi berapa? 2. Umara dan ulama. Umara pemimpin keduniaan, ulama pemimpin keagamaan. Di dua-dua ni ulil amri. Taat pada Allah, taat pada Rasul sama tak? Sama. Itu sebabnya ati'ullah diulang sekali lagi, ati'u di depan Rasul. Tapi ada tak ati'u di depan ulil amri? Tak ada. Itu sebabnya taat ulil amri, ulama ke umara bersyarat selagi tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Kemudian Allah explain lagi, bila kamu bertelingkah pendapat tentang satu-satu perkara, rujuklah perkara itu kepada Allah dan Rasul, bukan pada ulil amri lagi. Pada Allah maknanya kepada apa? Pada Quran. Pada Rasul maknanya kepada apa? Hadis Nabi. Kemudian Allah sebut,
sekiranya kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Itulah yang lebih baik kesudahannya bagimu. Mengapa disebut sekiranya awak benar-benar iman pada Allah dan hari akhirat? Merujuk perkara yang diperteringkahkan kepada Allah dan Rasul menandakan iman kita mantap terhadap Allah dan hari akhirat. Mengapa kepada Allah? Ini kalamullah. Mengapa pada hari akhirat? Sebab yang akan mengadili amalan kita, siapa hakimnya di sana? Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dan siapa yang Allah akan panggil untuk jadi saksi amalan setiap umat? Rasul masing-masing. Memeriksa amalan umat Nuh lah yang dipanggil. Memeriksa umat Nabi Ibrahim yang dipanggil. Memeriksa amalan umat akhir zaman, siapa yang dipanggil? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bila kita diadili, ternyata hakimnya memihak pada kita, saksi juga memihak pada kita. Karena apa? Nah, jangan lupa, wahai mukmin, mukminat, muslim, muslimat, di sini sebabnya mengapa syarat amal diterima itu dua bagi orang Islam. Pertama, ikhlas untuk hakim. Yang kedua, bersesuaian dengan arahan saksi. Dapat faham? Sekiranya kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Sebab di akhirat nanti, bila dua pihak ini, hakim dan saksi, memihak pada kita, syurga tempatnya. Bila hakim mempertikaikan keikhlasan kita, dia maha tahu niat kita. Saksi ketika reject. Tak, bukan macam itu yang aku ajar, ya Allah. Neraka, na'udzubillah. Senang saja. Itu yang Datuk tadi kata, kena yakin. Kena yakin. Betul tak? Imam Syafi'i, imam kita berkata, jika pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak ke tembok pendapatku, ambil hadis yang sahih. Ini memberi isyarat, Imam Syafi'i pun sendiri, tahu tak yang beliau tidak maksum? Beliau boleh silap, beliau manusia biasa. Yang maksum, yang tak pernah silap hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita sudah jelaskan tadi masalah niat. Kemudian kita terus saja qiyam. Apa makna qiyam? Hadirin dan hadirat, qiyam maknanya berdiri tegak. Qama yaqumu qiyam. Itu sebabnya hari kiamat dinamakan hari kiamat. Hari kiamat nanti kita belajar dalam akidah ada 21 nama. Semua ada makna. Yaumul hisab maknanya hari berhisab. Yaumul akhirah hari yang terakhir. Ada lagi yaumul qiyamah karena diambil dari kata qiyam. Pada hari kiamat semua akan bangkit, bangun dari kubur untuk berhimpun di padang mahsyar. Itu sebabnya hari itu dipanggil hari kiamat. Sebagaimana kita ada istilah, ada qiyamul lail tak? Bangkit malam atau bangun malam. Qiyamul lail. Kiamat dinamakan kiamat. Jadi kiamat, jadi qiyam sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun salat adalah berdiri tegak. Cuma hadirin dan hadirat, qiyam ini hanya rukun untuk salat wajib sahaja. Dia bukan rukun untuk salat sunat. Oleh sebab itu, apabila seseorang selesai salat maghrib, sudah zikir ala kadarnya, lalu dalam keadaan duduk dia takbir Allahu Akbar, dalam keadaan duduk, lalu dia salat sunat sesudah maghrib 2 rakaat, sah tak? Sah. Sebab qiyam bagi salat sunat adalah hanya sunat. Cuma kata Nabi, bila dia mampu untuk berdiri, dia lebih memilih untuk duduk. Dia dapat setengah markah. Boleh faham? Tetapi dia mampu berdiri, tetapi lebih memilih untuk salat duduk dalam salat wajib, maka tak ada markah. Apa sebab? Qiyam untuk salat wajib adalah rukun.
tak sah maknanya salatnya. Tetapi lain halnya sama ada salat wajib atau salat sunat. Dia paralyzed, dia sakit, tak boleh berdiri, dia duduk di bawah atau di atas kursi, sah tak? Dengan markah yang penuh. Boleh faham tak? Jadi qiyam maknanya apa? Apa hukumnya untuk salat fardu? Apa hukumnya untuk salat sunat? Jika orang salat sunat dia mampu berdiri tetapi lebih memilih duduk, dia hanya dapat setengah markah. Macam itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malah rukhsah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila kamu uzur tak mampu berdiri boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh berbaring. Sampai begitu. Itu sebabnya tadi kita ada sebut hukum dalam Islam ada berapa? Dua. Pertama, azimah. Yang kedua, rukhsah. Apa makna azimah? Hukum asal. Rukhsah pula hukum keringanan atau kelonggaran.